کیا آپ نے کبھی کسی بالکل مردہ چیز کو دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ شاید وہ کوئی رشتہ تھا جو ناقابل مرمت لگ رہا تھا، کوئی خواب جو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا، یا کوئی روحانی حالت جو بالکل بے امید محسوس ہو رہی۔ حزق ایل کی ان ابواب میں ہم کلام مقدس کے سب سے طاقتور تجدیدی مناظر میں سے ایک دیکھتے ہیں، یعنی سوکھی ہڈیاں زندہ ہو رہی ہیں۔ مرکزی حقیقت دل کو چھو لینے والی ہے۔ خدا اس میں ماہر ہے، اور وہ موت سے زندگی لاتا ہے، پتھر دلوں کو نئے دل عطا کرتا ہے، اور جو کچھ ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو اسے بحال کرتا ہے، یہ سب اپنی شان کو قوموں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ حصہ باب 35 سے شروع ہوتا ہے، جہاں خدا ادوم یعنی کو شعیر پر اپنا فیصلہ سناتا ہے جنہوں نے اسرائیل کی تباہی پر خوشی منائی تھی۔ لیکن فوراً ہی توجہ باب 36 سے 39 میں خدا کے حیرت انگیز وعدوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تجدید کے بارے میں ہے۔ یہ تضاد بہت نمایاں ہے، جہاں دشمن جو خدا کے لوگوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں سزا کا سامنا کرتے ہیں، وہیں خدا کا اپنے لوگوں کے لیے آخری منصوبہ قیامت اور بحالی ہے۔ باب 36 میں کلام مقدس کے سب سے گہرے حصوں میں سے ایک ہے جو روحانی تجدید کے بارے میں ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو بحال کرے گا، نہ کہ اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، بلکہ اپنے نام کی خاطر۔ یہ تمہاری خاطر نہیں ہے، اے بنی اسرائیل، کہ میں یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ اپنے پاک نام کی خاطر جسے تم نے قوموں میں ناپاک کیا ہے۔ باب 36 آیت 22۔ جب خدا کے لوگ جلاوطنی میں منتشر ہو گئے تھے تو ان کی حالت نے دنیا کے سامنے خدا کے کردار کو غلط طور پر پیش کیا۔ پھر آیت 24 سے 27 میں شاندار وعدے آتے ہیں۔ میں تمہیں قوموں میں سے نکال لوں گا، میں تمہیں سب ملکوں سے جمع کروں گا اور تمہیں تمہارے اپنے ملک میں واپس لے آؤں گا۔ میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تمہاری ساری ناپاکیوں اور تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا۔ میں تمہیں نیا دل دوں گا اور تمہارے اندر نئی روح ڈالوں گا۔ میں تمہارے پتھر دل کو نکال کر گوشت کا دل دوں گا، اور میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا اور تمہیں اپنی شریعت پر چلنے کے لیے آمادہ کروں گا۔ یہ غیر معمولی عبارت کئی سطحوں پر پوری ہوتی ہے۔ یہ اس وقت جزوی طور پر پوری ہوئی جب یہودی بابل کی جلاوطنی سے واپس آئے۔ یہ روحانی طور پر نئے عہد میں مسیح کے ذریعے پوری ہوتی ہے، جو ہمیں گناہ سے پاک کرتا ہے اور ہمیں روح القدس عطا کرتا ہے جو ہمارے اندر رہتی ہے۔ اور یہ اپنی آخری تکمیل کے انتظار میں ہے جب اسرائیل کی بحالی اور خدا کی بادشاہی کی تکمیل ہوگی۔ باب 37 اس وعدے کو خشک ہڈیوں کی وادی کے مشہور رویا کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ حزق ایل کو ایک وادی میں بٹھایا جاتا ہے جو بکھری ہوئی سفید ہڈیوں سے بھری ہوتی ہے، جو اسرائیل کی بظاہر نا امید حالت کی تصویر ہے۔ خدا پوچھتا ہے، اے ابن آدم، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ پھر معجزہ رونما ہوتا ہے۔ جب حزق ایل نبوت کرتا ہے تو ہڈیاں آپس میں جڑنے لگتی ہیں، گوشت آ جاتا ہے، اور آخرکار ان میں سانس داخل ہوتی ہے، اور یوں ایک بڑی فوج وجود میں آتی ہے۔ باب 37 آیت 10۔ خدا وضاحت کرتا ہے کہ یہ ہڈیاں اسرائیل کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں اور ہماری امید ختم ہو گئی ہے، ہم کٹ چکے ہیں۔ باب 37 آیت 11۔ جب کوئی قوم یہ سمجھ لے کہ وہ بحالی سے باہر ہو چکی ہے تو خدا قیامت میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ رویا ایک اور طاقتور مثال کے ساتھ جاری رہتی ہے۔
दो लकड़ियां एक हो जाती हैं जो इसराइल की मुनक़सम बादशाहत के दोबारा इत्तेहाद की नुमाइंदगी करती हैं। एक चरवाहा। खुदा का खादिम दाऊद, बाब 37 आयत 24, जो मसीहा की तरफ इशारा करता है। फिर अब्वाब 38 और 39 में हम एक पुरस्रार पेशगोई से रूबरू होते हैं जिसमें गोग की क़यादत में कौमें बहाल शदा इसराइल पर हमला करती हैं, लेकिन उन्हें खुदा की ड्रामाई मुदाखलत का सामना करना पड़ता है। ये फतह खुदा के जलाल को जाहिर करेगी। मैं अपनी शान कौमों के दरमियान जाहिर करूंगा और सब कौमें वो सजा देखेंगी जो मैं दूंगा। बाब 39 आयत 21। ये हिस्सा खुदा के आखिरी वादे के साथ इख्तिताम पजीर होता है। मैं अब इनसे अपना चेहरा नहीं छुपाऊंगा। मैं इसराइल के लोगों पर अपनी रूह उंडेल दूंगा। बाब 39 आयत 29। जो बात बाब 36 में रूह के वादे से शुरू हुई थी वो इसी यकीन दहानी के साथ खत्म होती है। खुदा की अपने लोगों के साथ मौजूदगी सबसे बड़ी बहाली है। मैंने ये रवांडा में अपनी आंखों से देखा। सिर्फ चंद महीने नस्ल कशी के बाद तकरीबन 6 लाख से 10 लाख के दरमियान लोगों को सिर्फ 100 दिनों में कत्ल कर दिया गया था। मुझसे कहा गया कि मैं इस कौम में आऊं और उम्मीद और मुफाहमत का पैगाम लेकर आऊं। ऐसा लगता था कि कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हमने होतू और तुत्सी दोनों के साथ एक क़यादत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। मुल्क भर से पादरी और मसीही रहनुमा इसमें शरीक हुए। शुरू में माहौल में इतना तनाव था कि जैसे इसे छुरी से काटा जा सकता हो। लेकिन जब मैंने खुदा का कलाम खुला और तौबा, तलाफी और मुफाहमत की दावत दी तो मसीह के शिफा से दिल पिघल गए। जब मैंने मसीही रहनुमाओं को तौबा की दावत दी तो बहुत से लोग घुटनों के बिल गिरकर रोने लगे। वो एक दूसरे के पास गए और मुआफ़ी मांगने लगे। खुदा ने हमारे दरमियान अपनी मौजूदगी जाहिर की। इजलास के इख्तिताम पर रहनुमाओं ने कौमी रक्स शुरू कर दिया। ये एक खूबसूरत मंजर था। ऐसा महसूस होता था जैसे मुर्दा हड्डियां जिंदा हो गई हूं और उनकी खुशी बयान से बाहर थी। शिफा का आगाज रूहानी रहनुमाओं से हुआ और ये आम लोगों तक फैलने वाली थी। उम्मीद दोबारा जिंदा हो गई थी। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि कोई भी सूरत हाल खुदा की तजदीदी ताकत से बाहर नहीं है। चाहे वो टूटा हुआ रिश्ता हो, आज जदोजहद करती हुई कुल्लिसियत, या आपकी रूहानी खुश्की, खुदा मुर्दा हड्डियों में जान डालने में माहिर है। दूसरा, हमें यह समझना चाहिए कि खुदा की तजदीद हमेशा अंदर से शुरू होती है और बाहर तक जाती है। हज़क़ 36 के तरतीब पर गौर करें। खुदा पहले पाक करता है, नया दिल देता है और अपनी रूह अंदर रखता है, इससे पहले के बैरूनी हालात बदलें। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए कि तजदीद में खुदा का हतमी मकसद अपनी शान और शौकत को जाहिर करना है। जब हम तजदीद के लिए दुआ करते हैं तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि दूसरे लोग क़यामत के मुजज़े के ज़रिए खुदा के किरदार को देख सकें। आखिरकार ये वादे हमें याद दिलाते हैं कि खुदा की तजदीद मरहलावार आती है। हज़क़ की पेशगोइयों के कुछ पहलू जलावतनी से वापसी में पूरे हुए, कुछ मसीह की पहली आमद और रूह के तोहफे के जरिए पूरे हुए, और कुछ अभी आखिरी तकमील के मुंतज़िर हैं। ये हमें सब्र सिखाता है। खुदा की बहाली का वक्त हमारे वक्त से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसके वादे यकीनी है। हज़क़ 35 ता 39 का पैगाम ज़बरदस्त उम्मीद फराहम करता है। जब आप अगली बार किसी ऐसी चीज़ का सामना करें जो नाकाबिल तलाफी तौर पर मुर्दा लगे, तो खुश्क हड्डियों की वादी को याद करें। इस खुदा को याद करें जो पूछता है, क्या ये हड्डियां दोबारा जिंदा हो सकती हैं? वही खुदा है जो इस चीज़ में भी जिंदगी फूंक देता है जो हमेशा के लिए खोई हुई महसूस हो। हमारा किरदार सिर्फ ये है कि मुर्दा हालात में खुदा का कलाम बोले और देखें कि इसकी रूह किस तरह इसे जिंदा करती है।